اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ہم نے جب بھی کبھی انسان کے فکری ارتقاء پر قلم اٹھانے کی جسارت کی تو ایسے لاتعداد مضامین نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر تقاضا کیا کہ پہلے انہیں موضوع سخن بنایا جائے، جبکہ ہمیں حضرت انسان کی خودنمائی کی کئی داستانیں بھی اوراق تاریخ کا حصہ ملتی ہیں، جن کے مطابق اس نے مذکہ خیز حد تک ایسے طریقے اختیار کیے جن کی بدولت اس کا تقاضا تھا کہ اسے نہ صرف دوسروں سے منفرد تسلیم کیا جائے بلکہ انسانیت کا نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور انہی میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے وہ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے اس طاقتور جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے مختلف اوقات میں جھوٹی نبوت کے دعوے بھی کیے اور آخرکار اپنے اس بے بنیاد دعوے کے ساتھ ہی رزق جہنم ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ کبھی نہ رک سکا اور ان مدعیان نبوت کی دکانیں آج بھی فرسودہ نظریات رکھنے والوں کی بدولت چل رہی ہیں، جن میں سے ایک حال ہی میں بھارت کی سرزمین پر سامنے آئی، جس کے دکاندار کا نام اگرچہ اس کے سکھ مذہب سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ماننے والے اسے کسی ہندو دیوتا کا مقام دینے پر بضد ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ شیطان کی یہ نئی اولاد اس بات پر تصرف رکھتی ہے کہ وہ بھرے مجمع میں مر جانے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکے، جبکہ نامراد امراض اس کے محض ہاتھ لگانے سے ہی معجزانہ طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی نام نہاد نجات دہندے کا انتخاب کیا ہے، جس میں اس کے ان جھوٹے دعووں پر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن جھوٹ کی اس نگری میں قدم رکھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت کے علاقے ہریانہ میں پیدا ہونے والے اس شخص جو کہ اپنا نام بجندر سنگھ ظاہر کرتا ہے اور ہندو مذہب کا پیروکار ہونے کے باوجود دعوے دار ہے کہ وہ جناب عیسیٰ ابن مریم کا نمائندہ ہونے کے ناطے اپنے اندر وہ تمام خصوصیات رکھتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کی مسیحائی کا فریضہ انجام دے سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے نہ صرف اپنے بے وقوف مریدوں کی ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے جو اس کے خرقے عقل واقعات کا ڈھنڈورا پیٹ کر زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کو 21ویں صدی کے اس جھوٹے مسیحا کی طرف راغب کرتے ہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے اس نے سوشل میڈیا کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ستمبر 1982 میں پیدا ہونے والے اس بجندر سنگھ کا آبائی وطن ہریانہ ہے، جس نے اپنی ابتدائی زندگی نہ صرف روایتی انداز میں گزاری بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی نمایاں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے مکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی، جو کہ بظاہر اس عہد کے انسان کا مسیحا ہونے کا دعوے دار ہے۔ لیکن اگر اس کی سابقہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو عقل سلیم گواہی دیتی ہے کہ اس کردار کا آدمی کسی بھی صورت اس منصب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ شخص جو کہ بنیادی طور پر ایک مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہے کہ سابقہ زندگی جرائم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، جن کی بدولت اسے بارہا جیل کی ہوا بھی کھانا پڑی۔ یہی نہیں بلکہ اس کی بدکرداریوں کی بدولت اس کے اہل خانہ نے نہ صرف اس کو تمام حقوق سے آگ کیا بلکہ اسے قطعی طور پر لاتعلقی کا اظہار بھی کیا، اور جب اس سے اس کی موجودہ زندگی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو اس نے کہا کہ جیل کی زندگی اور عزیز و اقارب کی لاتعلقی نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر منفی اثرات مرتب کیے کہ اس نے مایوس ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب وہ اس پر عمل درآمد کے لیے سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک رات اسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور بقول اس کے یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جس نے یکسر اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کمال شفقت سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بجندر سنگھ، مایوسی کی دلدل سے باہر آؤ، آج سے تم میرے بیٹے ہو اور دنیا میں تم اس کے بعد میرے نمائندے کی حیثیت سے انسانیت کی خدمت کرو گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ماں اور باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن عین اس وقت میرے اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دنیا میں پہنچا دیا جہاں پر صرف اور صرف نور کی حکومت ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقتیں میرے اندر منتقل کرتے ہوئے مجھے حکم دیا،
जाओ और इंसानियत की खिदमत करो। नाज़रीन ग्रामी, अब हम गुज़श्ता कुछ अरसे से यूट्यूब पर इस शख्स को देखते हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द बेशुमार लोगों का जमघटा होता है और वो अपनी इस शोबदा बाजी के जरिए ना सिर्फ मुख्तलिफ अमराज के शिकार लोगों का इलाज करता मिलता है, बल्कि बाज वीडियोस ऐसी भी हैं जिनमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मुर्दों तक को अज़्र नौ जिंदगी बख्श रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जनाब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपने किसी नुमाइंदे की जरूरत थी, तो क्या उसका चुनाव ईसाई दुनिया से मुमकिन ना था? या क्या मुसलमान जो कि अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में उन्हें रूहुल्लाह तस्लीम करते हैं, में भी कोई ऐसा मर्द मैदान मौजूद ना था जो जनाब का हक नुमाइंदगी अदा कर सकता? क्या ये बात करीने कयास लगती है कि एक ऐसा शख्स जिसका माजी भी उसके किरदार के उजला ना होने पर शाहिद हो और जिसने एक ऐसे घराने और माहौल में आंख खोली हो जिसकी घुट्टी का पहला कतरा ही बुत परस्ती की सूरत पिलाया जाए, उसे बगैर तरबीती मराहिल से गुजारे इतने बड़े मनसब पर सरफराज कर दिया जाए? जबकि बजिंदर सिंह की ये बात भी काबिल तवज्जो है कि जनाब ने उसे अपना बेटा होने का मनसब सौंपा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दावे के तनाजुर में क्या ये जरूरी ना था कि इस हिंदू मर्दे जाहिल का अकीदा दुरुस्त करते हुए उसे अपने पाकीज़ा तर नजरियात की दावत भी दी जाती? जबकि बजिंदर सिंह आज भी अपने आबाई मजहब का पैरोकार होने के बावजूद अपने नाम के साथ पैगंबर का लफ्ज भी लगा रहा है, जिसके इस्तिलाही मानी कतई तौर पर इस मनसब के होते हैं जो कि खालिस्तन किसी साहिब दिल को अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अब तक दुनिया में जितने भी लोगों ने अपनी झूठी नबूवत का दावा किया तो भी उसे अल्लाह से मंसूब किया, लेकिन ये दुनिया का वाहिद झूठा नबी है जिसकी नबूवत उसके बकौल उसे अल्लाह के उस जलीलुल कदर पैगंबर ने दी जिनको ईसाई और मुसलमान दोनों इंतहाई एहतराम और अकीदत की निगाहों से देखते हैं। लेकिन इन दोनों मजाहिब के मानने वाले अंगुश्ते बदनदान हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि आप एक ऐसे शख्स को अपना बेटा बनाकर उसको ये अजीम जिम्मेदारी सौंप दें जिसने अभी तक हिंदू मजहब को छोड़ना भी गवारा नहीं किया। लेकिन अगर इन सब बातों को एक सिमत रख दिया जाए तो भी ये पूछा जा सकता है कि ये वीडियोस जो कि लोगों के दुश्मन ईमान की सूरत यूट्यूब की जीनत बन रही है कि सेहत के बारे में कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि जो कुछ इन पर दिखाया जा रहा है वो सब सच है। प्यारे दोस्तों, सच तो ये है कि जब भी कोई ऐसा मुतनाज़े मामला दरपेश हो तो हम इसके बारे में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करें, और जब हम इस आजमूदा और काबिल एतमाद कसौटी पर इस बजिंदर सिंह को परखने की कोशिश करते हैं तो हम पर खुलता है कि ये दजाल की आमद से कबल आने वाले फितनों में से एक फितना ही हो सकता है जिसमें झूठ को सच का लिबादा पहनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। और अगर इस इब्लीस ज़ादे की तमाम सरगर्मियों का गौर से जायजा लिया जाए तो इस बात में जर्रा बराबर भी शक का उनसर नहीं मिलता कि वो इस फितने अजीम का नकीब बनकर अहले दुनिया को भटका रहा है, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसके एक हाथ में आग जबकि दूसरे हाथ में पानी होगा, और अगर तुम में से कोई उसका जमाना पाए तो उसे चाहिए कि वो पानी पर उस आग को तरजीह दे जो कि दर हकीकत आग नहीं बल्कि पानी होगा। इसी बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हमारी रहनुमाई करती मिलती हैं कि वो अपनी शोबदा बाजियों की ताकत से मुर्दों को जिंदा करने का ड्रामा भी रचाएगा ताकि अहले ईमान को मुतजलजल किया जा सके। और इस किस्म की जसारत वो एक वीडियो में कर चुका है जो कि गुज़श्ता दिनों यूट्यूब पर अपलोड की गई, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि एक भरे मजमे में एक मासूम बच्ची जो कि बज़ाहिर मर चुकी थी को बजिंदर सिंह के पास लाया गया, जिसने उस पर दमे ईसा का ड्रामा करते हुए उस बच्ची को दोबारा जिंदा कर दिया। जबकि इसी वीडियो में एक पोलियो ज़दा मरीज को भी दिखाया जा रहा है जो जब बगर्ज़े इलाज उसके पास आया तो वो इस काबिल नहीं था कि खुद अपनी टांगों पर खड़ा हो सके, लेकिन जब उसने इस पर अपना अमल किया तो उसकी मुर्दा टांग में नई जिंदगी दौड़ गई। जबकि इसके अलावा भी इस नए और झूठे नबी की लातादाद करामात सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनको देखकर ये यकीन किया जा सकता है कि ये शोबदाबाजी अगरचे दजाल या उसके किसी चेले का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन इसकी आड़ में वो जो कुछ दुनिया को बावर करा रहा है वो सरापा झूठ है। अल्लाह हमें इस अहद और इसके बाद भी आने वाले ऐसे फितनों से महफूज रखे, आमीन।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।